அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இன்றைக்கி நம்ம படிக்கலாம். ஷார்ட் ஸ்டோரி படிக்கும்போது நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி 3 விஷயங்கள். ஒன்று சர்ஃபேஸ் ரீடிங், அதாவது ஃபஸ்ட் ரீடிங். அப்புறம் இன்டெப்த் ரீடிங், செகண்ட் ரீடிங். தேர்ட் ரீடிங், ஃபைனல் ரீடிங் வந்து அதனுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் தெரிஞ்சு அதுக்கு கவுண்டர் ரிமார்க்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம படித்து புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு, சிறுகதையுடைய தலைப்பு வந்து A Day for Mothers. A Day for Mothers, அதாவது அன்னையர்கள் பற்றி ஒரு சிறுகதை. அம்மானா யார், அம்மாவுக்கு உண்டான முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை தான் இது. இப்போது ஃபஸ்ட் ரீடிங் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறேன். செகண்ட் ரீடிங் நீங்கள் என் கூட வாங்க. தேர்ட் ரீடிங்கில் வந்து எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும், படிக்கணும், அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உங்களை நான் கைட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? இன்றைக்கி நம்ம ரீடிங்குள்ளே போகலாங்களா? எஸ், வாங்க போகலாம். A Day for Our Mothers. Our mother is the most important person in our life. She always nurtures us with unconditional love. Mother is the perfect example of selfless devotion and love. Mother is unique in the life of everyone. She is a living goddess who always takes all the pains of her children and gives love and care. She is our first teacher who teaches us at every step of life. She is the one who spends her sleepless nights during our sickness. She is the embodiment of true love, care, and sacrifices. That is why it is rightly said that God could not be everywhere, so He created mothers. In this world, we have nothing more precious than our mother. So it is our duty to celebrate the motherhood by setting apart a special day for mothers. It is a very special day for all of us. It is an occasion for thinking about love, care, and compassion. These are the qualities which make us better human. Mothers love us, they care for us, and they are compassionate to us. So, by celebrating Mother's Day, we respect these qualities and make them part of our life. They are our motivation throughout life. We should all love them, respect them, and protect them. The energy they offer to our life is immeasurable. Let us be grateful to our mothers and let us try to be better human beings as expected by every mother. Let us celebrate this year's Mother's Day keeping all these good thoughts in our mind. They are our dearest friends, guides, gurus, and what else not. Thank you. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரீடிங் பார்த்துட்டோம். செகண்ட் ரீடிங் இதே கான்செப்டை நம்ம போகலாம். நான் செகண்ட் ரீடிங் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறேன், நீங்கள் என் கூட படிக்கணும். தேர்ட் ரீடிங் நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல ரொம்ப கவனம் செலுத்தணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் அந்த இடம் வரும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஈஸியாக படிக்க முடியும். நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இங்கிலீஷ் சரளமாக பேச முடியும். இது வந்து இதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. 100%, 100% உங்களால் ஆங்கிலம் பேச முடியும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசேஜ் ரீடிங் பழக ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா. சரிங்களா? இப்போ நான் செகண்ட் ரீடிங் நான் ஸ்லோவாக போகிறேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் என் கூட அப்படியே இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நீங்கள் வாயை திறந்து இங்கிலீஷு சொல்லிகிட்டே வாங்க. சரிங்களா? போலாமா? யா. A Day for Our Mothers. Our mother is the most important person in our life. She always nurtures us with unconditional love. Mother is the perfect example of selfless devotion and love. Mother is unique in the life of
everyone. She is a living goddess who always takes all the pains of her children and gives love and care. She is our first teacher who teaches us at every step of life. She is the one who spends her sleepless nights during our sickness. She is the embodiment of true love, care, and sacrifices. That is why it is rightly said that God could not be everywhere, so He created mothers. In this world, we have nothing more precious than our mother. So it is our duty to celebrate the motherhood by setting apart a special day for mothers. It is an occasion for thinking about love, care, and compassion. These are the qualities which make us better human beings. Mothers love us, they care for us, and they are compassionate to us. So, by celebrating Mother's Day, we respect these qualities and make them part of our life. They are our motivation throughout life. We should all love them, respect them, and protect them. The energy they offer to our life is immeasurable. Let us be grateful to our mothers and let us try to be better human beings as expected by every mother. Let us celebrate this year's Mother's Day keeping all these thoughts in our mind. They are our dearest friends, guides, gurus, and what else not. இது செகண்ட் ரீடிங் நீங்கள் என் கூட நீங்கள் நல்லா படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேர்ட் ரீடிங் கொஞ்சம் எந்த முக்கியமான இடத்துல எதை பார்க்கணுமோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு கோர்வையாக எடுத்துடலாம், சரிங்களா? இப்போ நம்ம மூணாவது ரீடிங், நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஸ்லோ பண்ணி அந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். மற்ற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பேஸில் போகணும். ஏன்னா ஃபுல் ஸ்டாப் வராமல் நம்ம அந்த சென்டென்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அது ரீடிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால் நீங்கள் அந்த ஃப்ளோ பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் சப்ஜெக்டில் போகிறேன். A day for our mothers. Our mother is the most important person in our life. She always nurtures us with unconditional love. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அன்கண்டிஷனல். அன்கண்டிஷனல் அப்படின்னா நிபந்தனையற்ற. கண்டிஷனல், அன்கண்டிஷனல். இப்போ நீங்கள் இதனுடைய ஆப்போசிட் வந்து எப்போவுமே பார்த்துட்டே வரணும். அப்போ தான் அந்த வேர்டை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆடப் பண்ணி மைண்டில் வச்சுக்க முடியும். சினோனிம்ஸ் அண்ட் ஆன்டனிம்ஸ் நீங்கள் தரவாக இருந்தால் தான் ரீடிங் வந்து குயிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிஷனல், அன்கண்டிஷனல். கண்டிஷனல்னால் என்ன? நீ இப்படி பண்ணினா எனக்கு ஒன்று பிடிக்கும், நீ இந்த காரியத்தை செஞ்சீன்னா எனக்கு அதை பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து கண்டிஷனல். இப்போ நீங்கள் பேங்க் லோன் அந்த மாதிரி இதுலலாம் போட்டிங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படின்னு போடுவாங்க, சிஏ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படின்னா சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், இந்த குறிப்பிட்ட கண்டிஷன்லாம் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிங்கன்னா தான் அவங்க வந்து அதை எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் கண்டிஷன்ஸ், சரிங்களா? இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க? அன்கண்டிஷனல், நிபந்தனையற்ற. நிபந்தனையற்ற, எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல். அன்கண்டிஷனல் லவ். யாருடைய லவ்? ஒரு தாயுடைய அன்பு. ஒரு தாயுடைய அன்பு எவ்வளவு தூய்மையானது, எவ்வளவு மேன்மையானது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஸ்டோரி, சரிங்களா? She always nurtures us with unconditional love. Mother is the perfect example of selfless devotion and love. Selfless, selfish, selfless. பார்த்துக்கோங்க. செல்ஃபிஷ்னா சுயநலம் உள்ள, செல்ஃபிஷ். செல்ஃப்லெஸ், சுயநலமற்ற.
செல்ஃபிஷ், செல்ஃப்லெஸ், இதனுடைய ஆப்போசிட். அப்போ அந்த செல்ஃப்லெஸ்ன்னு வருது பாருங்கள். செல்ஃப்லெஸ் டிவோஷன் அண்ட் லவ். மதர் இஸ் யூனிக் இன் த லைஃப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன். யூனிக் அப்படின்னா தனித்துவம் வாய்ந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். சரிங்களா? மதர் இஸ் யூனிக் இன் த லைஃப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன். ஷீ இஸ் அ லிவிங் goddess who always takes all the pains of her children and gives love and care. She is our first teacher who teaches us at every step of life. She is the one who spends her sleepless nights during our sickness. Sleepless nights. ஸ்லீப்னா தூங்குறது. ஸ்லீப்லெஸ் அப்படின்னா தூக்கம் இல்லாதது. நல்லா புரிஞ்சுதுங்களா? ஸ்லீப்னா தூக்கம், ஸ்லீப்லெஸ் அப்படின்னா தூக்கமின்மை. அப்போ அந்த நம்ம அம்மா வந்து நமக்கு வேண்டி நிறைய இரவுகள் வந்து தூங்காமல் இருந்திருக்கிறாங்க. குறிப்பாக நமக்கு வந்து உடம்பு முடியாதப்போ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம அம்மா நம்மளை, அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க. சரிங்களா? She is the embodiment of true love, care and sacrifices. She is the embodiment அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா பர்சானிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளாக வரும். அந்த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் லவ், அந்த ஒரு உருவமாக இருக்கிறாங்க, அன்புக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறாங்க, அந்த நடக்கும் தெய்வமாக இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது தான் இந்த எம்பாடிமெண்ட் இந்த வேர்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? பர்சானிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் அதனுடைய சினோனிம்ஸ். அப்புறம் தட் இஸ் வை இட் இஸ் ரைட்லி செட் தட் God could not be everywhere, so he created mothers. In this world we have nothing more precious than our mother. So it is our duty to celebrate the motherhood by setting apart a special day for mothers. It is an occasion for thinking about love, care and compassion. கம்பேஷன் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது? கம்பேஷன் வந்து நம்ம லவ் பண்ணலைனாலும் அவங்க நம்மளை லவ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வாட் கம்பேஷனேட் அப்படின்னா கருணை. கருணைங்கிறது தான் அதனுடைய கரெக்டான மீனிங். தமிழில் கருணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? மதர்ஸ், இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருக்கு, தீஸ் ஆர் தி குவாலிட்டிஸ் விச் மேக் us better human beings. Mothers love us, they care for us and they are compassionate to us. மறுபடியும். So by celebrating Mother's Day, we respect these qualities and make them part of our life. They are our motivation throughout life. வாழ்க்கை முழுவதும், throughout life. We should all love them, respect them and protect them. The energy they offer to our life is immeasurable. அளவிட முடியாத, measurable அளவிடக்கூடிய, immeasurable அளவிட முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய அந்த அன்பு அந்த இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? Let us be grateful to our mothers and let us try to be better human beings as expected by every mother. Let us celebrate this year's Mother's Day keeping all these thoughts in our mind. இந்த இடத்துல பாருங்கள், மதர்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு MOTHER'. அப்போது தாய் அப்படி அந்த மதர்ஸ்ன்னு போடுறோம், அந்த ஒவ்வொரு அன்னைக்கும். அதனால தான் மதர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். இப்போது அந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபிலாம் படித்தாச்சுன்னா மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஊரில் இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளைண்டாக போயிடும். அப்போ மதர்ஸ்னால் ஒவ்வொரு தாய்க்கும் அதோட முக்கியத்துவம் சொல்கிறதுக்கு வேண்டி தான் மதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? மதர்ஸ் டே கீப்பிங் ஆல் தீஸ் தாட்ஸ் இன் அவர் மைண்ட். தே ஆர் அவர் டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கைட்ஸ், குருஸ் அண்ட் வாட் எல்ஸ் நாட். வேறு என்ன வேணாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். இந்த எக்ஸட்ரா போடுறதுக்கு பதில் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வாட் எல்ஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீடிங் பண்ண உங்களுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்
அழகாக வரும். அதில் எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம். நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேசேஜ் உங்கள் கையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் மெதுவாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும். நீங்கள் படிக்கும்போது சத்தம் போட்டு படிக்கணும். படித்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் உங்களுடைய வாசிப்பில் இருக்கும். உங்களுக்கு அப்போது அதில் என்ன படிச்சிருக்கோங்கிறத மறுபடியும் நீங்கள் சொல்ல முடியும். அதனால் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் சரளமாக பேச முடியும். இதில் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். மேலும் பாருங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் கமெண்ட் போடுங்க. அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோ பதிவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நல்ல தகவலோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.